বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যমপন্থার গুরুত্ব ও ভূমিকা, এটি হচ্ছে দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনের মূল শিরোনাম। সেই শিরোনামকে সামনে রেখেই মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসছেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এর স্নেহভাজন জামাতা সৌদি আরবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দাঈ ইলাল্লাহ ফদিলাতুশ শেখ মাহির বিন জাফর আল কাহতানী হাফিজাহুল্লাহ। শেখ মাহির বিন জাফর আল কাহতানী হাফিজাহুল্লাহ যে বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন, বিষয়টি হচ্ছে আহামিয়াতু আল মানহাজ আস-সালাফি ফি তাহকিকি আল ওয়াসাতিয়া, মধ্যমপন্থা বাস্তবায়নে সালাফি মানহাজের কত গুরুত্ব রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা রাখবেন। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী যদি আমরা কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক ইসলাম ছড়িয়ে দিতে চাই, তা মধ্যমপন্থার বিকল্প নেই। আর এই মধ্যমপন্থা একমাত্র যারা বাস্তবায়ন করে থাকে তারাই হচ্ছে সালাফি মানহাজের অনুসারীরা। সে বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। বক্তব্যের অনুবাদ করবেন বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি শেখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী। الآن يتفضل بإلقاء المحاضرة القيمة بعنوان أهمية المنهج السلفي في تحقيق الوسطية فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وحيث أنه يستحب أولاً تبشير المسلم وإدخال السرور عليه وحثه على طلب العلم النافع للعمل الصالح، أبشركم
بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال له: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسافرون لسماع الحديث الواحد الشهر والشهرين، عظمت همتهم في طلب الحديث، ففارقوا الأهل والأوطان والولدان والخلان، واحتملوا مشقة السفر وهجر طيب الطعام. حبب الله إليهم الحديث فصبروا على مشقة طلبه حتى رفعهم الله، ورفع الله بهم الأمة ممن اتبعهم رضي الله عنهم أهل الحديث. فجاء هذا الذي تربى في أحضان الصحابة الذين علموه طلب الحديث يسأل أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه عن حديث واحد، يسافر له مسيرة شهرين لسماع حديث واحد. فبهؤلاء حفظ الله الأمة، فجزاهم الله خيرا عن الأمة خير الجزاء، ورحمهم الله ورضي عنهم. قال: جئتك لحديث بلغني أنك تحدث به. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لسماع الحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وهذا يعني أنك إذا تفقهت في دين الله فطلبت علم الكتاب والسنة على فهم السلف أسبت طريق الجنة ووصلت إليه. فإذا لهوت عن العلم وكان منك الغفلة عن فضله وطلبه فإنك ستتيه عن الطريق الحق الذي يوصلك إلى الله وجنة الخلد والسعادة في الدنيا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن أهل السماوات والأرض وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأبشركم بأنكم
بما أنكم أقبلتم على التفقه في الدين والسفر من عدة أماكن لهذا الجمع الكبير لسماع العلم أن ذلك من دلائل إرادة الله لهذا العبد خيرا إن شاء الله، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمفهوم المخالف معتبر للأحاديث، فهذا معناه أنه من ألم بطوية شر ولم يكن على خير فسيصرف عن التفقه في الدين، وإذا أقبل عليه فلن يوفق لثمرته وهو العلم النافع، بل ربما يعمل بما بخلاف ما يعلم عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل في هذا المقام العظيم علما نافعا وعملا صادقا متقبلا ورزقا واسعا. ثم أثني بالشكر لجمعية الحديث في دكة في بنغلاديش لاستضافتي وإقامة هذا المؤتمر المهم في وقت تتلاطم فيه أمواج الفتن وتعصف أقلام الأعداء وألسنتهم للنيل من عقيدة السلف الصالح ومنهجهم رضي الله تعالى عنهم. فلا بد حينئذ من إبراز منهج السلف الوسطي الذي هو سبب أمان البلدان، ألا وهو الدعوة للتوحيد الذي دعا له الأنبياء والرسل كلهم، وأن أي دعوة ليس فيها دعوة إليه مهما طالت وكثرت وعظمت لن تفيد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد। আমাদের সম্মানিত মেহমান সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করেছেন, তারপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, নফসের গুমরাহি থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাওহীদের ঘোষণা করেছেন। তারপরে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দুরূদ পাঠ করেছেন। তারপরে তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে খুতবা মাসনুনা, যে খুতবাটা তিনি দিতেন তাতে যে সমস্ত আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করতেন সেই আয়াতগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন। সূরা আল ইমরানের আয়াত, সূরা নিসার প্রথম আয়াত এবং সূরা আহজাবের আয়াত তিনি পাঠ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন যে সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী, সর্বোত্তম হিদায়াত হচ্ছে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস হচ্ছে নতুন জিনিস, আর প্রত্যেকটি নতুন জিনিস হচ্ছে বিদআত, এবং প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম হচ্ছে গুমরাহি, এবং গুমরাহির পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। তারপর তিনি বলছেন যে মুসলিমকে সুসংবাদ দেওয়াটা মুস্তাহাব, সুন্নত। তাই তিনি আপনাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন। আপনারা যেহেতু এলেম অর্জনের জন্য, জ্ঞান অর্জন করার জন্য এখানে এসেছেন, তাই আপনারা সুসংবাদ পাওয়ার হকদার। তাই তিনি আপনাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন এবং উপকারী এলেম অর্জন করার জন্য এবং আমল করার জন্য তিনি আপনাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি এই মর্মে আবু দাউদ শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যখনই একদল লোক একত্রিত হয় আল্লাহর জিকিরের জন্য, আল্লাহর কথা আলোচনার জন্য, যখন একদল লোক একত্রিত হয় ওই মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তিনি তিরমিজি শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেটা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত। তো সেখানে এসেছে, অর্থাৎ সাহাবীগণ মানে ইলম অর্জনের জন্য, হাদিস শিক্ষা করার জন্য দূর দূরান্তে ভ্রমণ করতেন।
এই মর্মে তিরমিজির হাদিসটি। তো আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিমাশকে থাকতেন। সেখানে একজন লোক মদিনা থেকে গেলেন। মদিনা থেকে গিয়ে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে আমি আল্লাহর রাসূলের শহর থেকে এসেছি আপনার কাছে, একটি হাদিস মানে শোনার জন্য এসেছি। আমি শুনেছি আপনি একটি হাদিস বর্ণনা করেন, সেটি শোনার জন্য আমি এসেছি। সে অত্যন্ত লম্বা করে বলেছেন, আমি ইখতিসার করছি, সংক্ষেপ করছি। তখন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে তুমি কি কোনো অন্য কোনো প্রয়োজনে আসো নাই? তুমি কি কোনো ব্যবসা করার জন্য আসো নাই? তিনি বললেন, না, আমি শুধু একটা হাদিসের জন্য এসেছি, আর অন্য কিছুর জন্য আমি আপনার কাছে আসি নাই। তখন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি, মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফিহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিসটি শুনাইলেন, বললেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করলো, কোনো রাস্তায় চললো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। এই হচ্ছে হাদিস। তো দেখুন আপনারা, আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে তারা মদিনাতে হাদিস শিখেছে, রাসূল সাল্লাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তারপর আরও হাদিস শিক্ষা করার জন্য তারা সুদূর দামেস্কে সফর করেছেন, সিরিয়াতে সফর করেছেন, 1 মাস 2 মাস এভাবে তারা ভ্রমণ করেছেন হাদিস শিক্ষা করার জন্য। তারা অনেক কষ্ট করেছেন, নিজের মাতৃভূমি তারা ত্যাগ করেছেন, পরিবার ত্যাগ করেছেন, অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের মাধ্যমে এই উম্মতকে সংরক্ষণ করেছেন, এই উম্মতের হেফাজত করেছেন এবং তাদের উপর দয়া করেছেন। তো এই হচ্ছে এলেম অর্জনের গুরুত্ব, হাদিস শিক্ষা করার গুরুত্ব। এটা হচ্ছে আহলে হাদিসদের কাজ, এটা হচ্ছে মুহাদ্দিসদের কাজ। তারা এলেম অর্জন করবে, হাদিস শিখবে। এরপর তিনি বলেছেন যে হে ভাই, তুমি যদি এই এলেম অর্জনের পথে থাকতে পারো, এলেম অর্জন করতে পারো, তাহলে জেনে রাখবে যে তুমি জান্নাতে যেতে পারবে, এটাই জান্নাতের পথ। আর তুমি যদি এলেম অর্জনের পথ থেকে দূরে থাকো, তাহলে জেনে রাখো তুমি জান্নাতের পথ থেকে ছিটকে পড়বে, তুমি সফলকাম হতে পারবে না। এরপর তিনি এলেম অর্জনকারীর ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে যারা দিন শিক্ষা করে, এলেম অর্জন করে, তাদের সম্মানার্থে আসমানের ফেরেশতারা, নূরের ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেয় এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে গর্তের মধ্যে কীট পতঙ্গ, এমনকি পানির গভীরে, পানির নিচের মাছও তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এমনকি আলেমরা হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিস, উত্তরাধিকারী। নবীদের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন আলেমগণ। আর আলেমরা টাকা পয়সা, স্বর্ণরূপা, অর্থাৎ নবীগণ তো টাকা পয়সা, স্বর্ণরূপা এইগুলো রেখে যান না, তারা শুধুমাত্র ইলম রেখে যান। সুতরাং যে ব্যক্তি এই নবী রাসূলদের অংশ যে এলেম তারা রেখে গিয়েছেন, সেটা অর্জন করতে পারলো, সে একটা বিরাট অংশ অর্জন করতে পারলো, সে বিরাট সৌভাগ্যবান হতে পারলো। এরপর আমাদের মুহতারাম মেহমান সম্মানিত শেখ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আপনারা যে এসেছেন এখানে এলেম অর্জন করার জন্য, দিন শিক্ষা করার জন্য, এই জন্য তিনি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের কল্যাণ চেয়েছেন বলেই আপনারা এখানে আসতে পেরেছেন। যদি আল্লাহ তাআলা আপনাদের কল্যাণ না চাইতেন, কল্যাণ কামনা না করতেন, তাহলে কিন্তু আসা সম্ভব হতো না। এই মর্মে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসটি, বর্ণিত হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন, যেটা সহিহ বুখারীতে রয়েছে, মাই ইউরিদিল্লাহু বিহি খায়রান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিস থেকে একটি মাসলা বের করেছেন যে আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। এর বিপরীতটা, যদি আল্লাহ তাআলা এর বিপরীত চান, তাহলে কিন্তু তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন না, দ্বীনের বুঝ দান করেন না, তাকে অন্য পথে পরিচালিত করেন।
সেই সঙ্গে সবার শেষের দিকে তিনি বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিশেষ করে এমন একটি সময় এরকম একটা সম্মেলন আয়োজন করার জন্য, যখন ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়াতে, ফিতনা এবং বিভ্রান্তি, নানা ধরনের ইসলাম বিরোধী কাজ, ধর্মের নামে বিভিন্ন ফিতনা যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে, যে সময় এক শ্রেণীর লোক হকপন্থীদের সমালোচনা করছে, হকপন্থীদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে, গুমরাহির আহ্বায়করা সহিহ আকীদার বিরুদ্ধে যখন উঠে পড়ে লেগেছে, এমন একটা মুহূর্তে এই সম্মেলন আয়োজন করার জন্য এই বাংলাদেশে, এই ঢাকাতে এই সম্মেলন আয়োজন করার জন্য তিনি জমিয়ত নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই মুহূর্তে এই যে ওয়াসাতিয়া, অর্থাৎ দিনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার যে গুরুত্ব, এই গুরুত্বের উপরে একটা সম্মেলন হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের দাবি। তিনি বলেছেন সমস্ত দাওয়াত, সমস্ত আহ্বান এগুলো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে যেই দাওয়াতটা শুধু তাওহীদের দাওয়াত, যেই দাওয়াতে তাওহীদের শিক্ষা থাকে না, যে দাওয়াতটা তাওহীদের দিকে আহ্বান করে না, সেটা হচ্ছে গুমরাহির দাওয়াত, সেটা হচ্ছে ব্যর্থ দাওয়াত, কল্যাণ বয়ে আনবে না। তারপর শেখ আমাদের জন্য উপকারী এলেম চেয়েছেন আল্লাহর কাছে, বলছেন আল্লাহুম্মা নাসআলুকা ইলমান নাফিআ ওয়া রিজকান তাইয়্যিবা। হে আল্লাহ, আমাদেরকে উপকারী এলেম দান করো, কবুলযোগ্য আমল দান করো এবং আমাদেরকে পবিত্র রিজিক দান করো। নাম তাফাদ্দাল। নাম আবশির। ইবাদাল্লাহ, اعلموا أن الله ما خلقنا ولا رزقنا من الطيبات والولد والأمان في الأوطان والطعام من جوع والأمان من خوف، ثم دعانا للتفكر في خلق السماوات والأرض، وأرسل لنا الرسل مبشرين ومنذرين إلا لحكمة عظيمة وغاية جليلة. فما خلقنا ورزقنا ليتخذ منا لهوا أو لعبا سبحانه وتعالى عما يصفون، بل خلقنا وهو الحكيم العليم لنعبده ونقوم بحق التوحيد الذي من أجله خلقنا ورزقنا من الطيبات وأصح أبداننا وعقولنا سبحانه وتعالى عما يصفون. فقال وهو الحي القيوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال السلف في معنى قول الله تعالى ليعبدون أي ليوحدون. قال ابن عباس إذا جاء النص القرآني إذا جاء في القرآن اعبدوا يعني أفردوا الله بالعبادة ووحدوا، كما قال تعالى في كتابه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وما أرسلنا من قبلك من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمعنى اعبدون هنا إذن ليوحدون، أي يفردوني بالعبادة، فلا يذبح إلا لي ولا يدعو إلا إياي ولا يستعين بأحد إلا بي ولا يخاف من غيري كخوفهم مني ولا يرجو أحد كرجاءهم لي، فيفردوني بالعبادة ولا يشركوا بي شيئا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالله غني عن عباده وهو العزيز الحكيم، لم يكتسب اسم العزة بعد خلقه وعبادتهم له، بل هو عزيز عليم حكيم أزلا بلا ابتداء سبحانه، وهو رب الأرض والسماء ولا إله إلا هو. فحينئذ لن يكون بعد هذا التقرير أعظم تكليف، أعظم أمر أمر الله به العبيد، لن يكون إلا التوحيد، إفراد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة، أعظم ما أمر الله به عباده سبحانه وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله. إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الإله عند العرب هو المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فلا يجوز تفسير هذه الكلمة كما يفسرها الأشاعرة والمتكلمون بلا معبود حق، بلا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله، بل معناها لا معبود بحق إلا الله. لأن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله لما قاتل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. ما دام أنكم يا كفار قريش من العرب تقولون لا يخلق إلا أنا ولا يرزق ولا يدبر ولا يخرج الحي من الميت والميت من الحي إلا أنا، ليس لي شريك في ذلك، فقولوا فينبغي أن تقولوا وتتقوني لا معبود حق إلا الله. وكذا النصارى، بما أنكم إن كنتم تقولون لم يخلق ولم يرزق إلا الله فلا تجعلوا له شريك كعيسى بن مريم، ولا اليهود لا تقولوا عزير بن الله، ولا النصارى المسيح ابن الله، فالله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: ومن دليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يعني ليس معناها لا رب ولا خالق إلا الله، أن النبي بعث إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان العربي، فلما قال لهم كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الديلي: رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول: لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. فلما قال له ذلك أبو لهب، نعم، وقيل هذا عمه أبو لهب،
ورد عليه المشركون بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، عرف أن معنى الإله عندهم وهم عرب المعبود، فعرفوا أن لما قال لهم قول لا إله إلا الله أمرهم بتوحيد العبادة، وهذا مقتضاه عندهم تسفيه آلهتهم، تسفيه آبائهم والكفر بآلهتهم، فردوا عليه عياذا بالله وعاندوا، فقالوا وهم مستكبرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذا يدل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يخاف من أحد كالخوف من الله، ولا يحل لأحد أن يعتقد أنه يكون محبوب له لأحد دون الله عز وجل أو مثل حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن دعا غير الله فقال في دعائه يا رسول الله اشفع لي عند الله، ولو سمى ذلك توسل، يا عبد القادر الجيلاني، يا علي، يا فاطمة، يا آل البيت، دعا الأضرحة من دون الله واعتقد، ولو اعتقد أن هذا مجرد توسل للموتى وليس عبادة، فنقول هو الشرك الأكبر الذي يحبط العمل ويخلد في النار، لأن هذا كان عين عبادة المشركين للأصنام، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى، تشابهت قلوبهم. فاليوم أهل الشرك يقول ما ندعو البدوي ولا الحسين ولا الرسول إلا ليقربونا من الله زلفى، يقول لا نريد أن ينزل المطر، نعلم أن الله ينزل المطر، لكن هؤلاء يقربون يشفعون عند الله. فبين الله أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفر كل من دعا غيره، ولو دعا الصالحين ودعا الأنبياء والأولياء، لا فرق بين من يدعو الأحجار والأصنام ويدعو الأولياء، لأن العبادة حق محض لله الخالق وحده الرازق وحده، فلا يجوز أن يتخذ أحد ندا لله يدعوه وليس له شريك في الخلق ولا الرزق ولا التدبير ولا الإحياء والإماتة. ولذلك قال في آخر الآية أفلا تتقون. فحينئذ هذا هو أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه حينئذ الشرك. فمن أتى به ودعا غير الله وذبح له أو اعتقد أن النبي يعلم الغيب أو أن الكاهن والساحر يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، أحبط الله عمله وخلده في ناره وأتى بأعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى في كتابه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن كان يقول لا إله إلا الله ويصلي في الصف الأول كل يوم ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام ويتصدق بالقناطير المقنطرة ويبني المساجد، لكنه يدعو الضريح ولو دعاه مرة واحدة لم يتب منها، يا ولي الله اشفع لي عند الله، أحبط الله عمله كله وخلده في ناره ويؤتى بالموت على صورة كبش كما في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري، فيذبح ويقال خلود يا أهل النار جنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم، وخلود يا أهل النار فلا موت بعد أن يخرج الموحدين من العصاة الذين هم تحت المشيئة فيلقى عليهم نهر الحياة فيدخلون الجنة. يبقى أهل النار أبد الآبدين ممن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو كان على يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو إلحاد أو أتى بناقض من نواقض الإسلام،
ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه دعا غير الله وذبح لغير الله فلا ينفعه عمل وهو في النار من الخالدين. মাশাআল্লাহ, শেখ আমাকে সংক্ষেপ করতে বলেছেন, তাই সংক্ষেপ করতে হবে। সাগরের পানি যেমন খালের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করানো সম্ভব নয়, ওইরকমই এই তরজমার মাধ্যমে এত গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আমি সংক্ষেপ করছি। শেখ বলছেন যে, হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা জেনে রাখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন, কেন আমাদেরকে রিজিক দিচ্ছেন, কেন আমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন, কেন আমাদেরকে খাবার দিচ্ছেন, কেন তিনি এগুলো করছেন, কেন তিনি আমাদেরকে আসমান জমিনের সৃষ্টিতে চিন্তা গবেষণা করতে বলেছেন, কেন তিনি নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। বলছেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যে, একটি মহান উদ্দেশ্যে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দিচ্ছেন, খাবার দিচ্ছেন, নিরাপত্তা দিচ্ছেন, নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, এই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে খেলা তামাশার জন্য পাঠানো হয়নি, আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করার জন্য। যেমন বলেছেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিন এবং ইনসানকে একমাত্র তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের কাছ থেকে রিজিক চান না, আমরা তাকে খাওয়াবো এটা আল্লাহ তাআলা চান না। আল্লাহ হচ্ছেন ধনী, সমস্ত সৃষ্টি থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী, আমাদের ইবাদত থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি হাকিম, তিনি প্রজ্ঞাবান। সুতরাং তিনি আমাদের কাছে কিছুই চান না, আমরা একমাত্র তার ইবাদত করবো এটা তিনি চান। তিনি বারবার বলেছেন ও আবুদু, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তারপর সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। সেটা কি? কোরআনে যত জায়গায় ও বুদু কথাটা এসেছে, এই প্রত্যেক জায়গাতেই ও বুদু অর্থ হচ্ছে ওয়াহিদু, তোমরা আল্লাহর একত্ব বাস্তবায়ন করো। যেমন নূহ আলাইহিস সালাম বলেছেন যে লাকাদ আরসালনা নূহান ইলা কওমিহি ফাকালা ইয়া কওমি ইবুদুল্লাহা মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহু। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন, তিনি তার জাতিকে বলেছেন যে হে আমার সম্প্রদায়, ইন্না আরসালনা নূহান ইলা কওমিহি, আমি নূহকে পাঠিয়েছি তার জাতির নিকটে, এই কথা বলার জন্য যে এককভাবে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। এভাবে শুআইব আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলেছেন, এভাবে সালেহ আলাইহিস সালামকে, এইভাবে হুদ আলাইহিস সালামকে, এভাবে সমস্ত নবী রাসূলকে একই কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কোরআনে যত জায়গায় ও বুদু কথা বলা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে তোমরা আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করো। ইল্লা লিয়াবুদুন আই লিওয়াহিদুন, তারা একমাত্র আমার ইবাদত করবে, এর মানে হচ্ছে তারা আমার তাওহীদ বাস্তবায়ন করবে। সুতরাং আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকা যাবে না, কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে ফরিয়াদ করা যাবে না। সুতরাং একমাত্র তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে হবে সকল ক্ষেত্রে। এখন তাওহীদ অর্থ কি? তাওহীদের সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, ইফরাদুল্লাহি বিল ইবাদা। আমরা যে ইবাদতগুলো করি সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা, এটা হচ্ছে তাওহীদের অর্থ। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হচ্ছে এটাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ হচ্ছে লা মা'বুদা বিহাক্কিন ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সত্য মাবুদ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে ইলাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে আরবদের নিকটে সেটা হচ্ছে মাবুদ। সুতরাং আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব। এরপর বলেছেন যে কিছু মানুষ আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ করে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নাই, কিছুতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, এরকম ব্যাখ্যা এক শ্রেণীর মানুষ করে। এই ব্যাখ্যাটা ভুল, এই ব্যাখ্যা ঠিক না। এটাই যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা হতো তাহলে মক্কার মুশরিকরাও মুসলিম বলে গণ্য হতো। কারণ যাদের কাছে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন তারাও তো এই কথাটা বলতো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো রিজিকদাতা নাই। এটা মক্কার কাফেররাও বলতো, মুশরিকরাও বলতো। তো এই কথার দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলা কোরআনেই বলেছেন যে ওয়ালা ইন সাআলতাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ লা ইয়াকুলুন্না আল্লাহ। হে রাসূল, আপনি যে মক্কার মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করেন এই আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মোট কথা পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, হে কাফেরের দল, হে মুশরিকের দল,
তোমরা যেহেতু বিশ্বাস করতেছো যে আল্লাহই স্রষ্টা, আল্লাহই রিজিক দাতা, তাহলে ইবাদতটা কেন এককভাবে আল্লাহর জন্য করো না? একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করছো না কেন? তোমরা যেহেতু স্বীকার করছো আসমানের স্রষ্টা আল্লাহ, জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ, তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ, সুতরাং ইবাদতটাও আল্লাহর ইবাদতই করা উচিত। ফাত্তাকুন, অর্থাৎ তোমরা যেভাবে তাওহীদ রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করেছো ওইভাবে উলুহিয়াতের স্বীকৃতি দাও, ইবাদতটাও করো একমাত্র আল্লাহর। শাইখুল ইসলাম ইবনে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাজ মেলায়, আরবদের যে বিখ্যাত মেলা, সেই মেলায় যেতেন। জাহিলি জামানার অনেক মেলা ছিল, ওই মেলায় গিয়ে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতেন, এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলতেন। কিন্তু কিছু মুশরিক নবী সাল্লামের পিছে পিছে যাইতো, গিয়ে বলতো তোমরা এর কথা শুনবে না, এ কিন্তু মিথ্যুক, এই কথা বলতো। এ তোমাদেরকে দিন থেকে লাত মানাত উজ্জা এগুলোর ইবাদত থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, তোমাদেরকে মানে অন্য কিছুর ইবাদত থেকে নিয়ে যাবে, তোমরা এর কথা শুনবে না, এ মিথ্যুক, এই ওই ইত্যাদি বলে অপবাদ দিত। তারপরে নবী করিম সাল্লাম যখন এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানাতেন, তখন কাফেররা বলতো যে আজা আলাল আলিহাতা ইলাহা ওয়াহিদা ইন্না হাযা লা শাইউন উজাব। মক্কার মুশরিকরা লাত মানাত সহ বিভিন্ন মাবুদের ইবাদত করত, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান করতেন। এটা শুনে তারা বলতো এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে বহু মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করতেছে, এটা একটা আশ্চর্যজনক বিষয়, বিস্ময়কর বিষয়। এভাবে তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত। মোট কথা মানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়ন করতে হবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নাই। এমনভাবে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে শরীক করা যাবে না, একমাত্র আল্লাহকেই ভালোবাসতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা এমন বলেছেন যে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহকে ভালোবাসার মতো মূর্তিকে ভালোবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাটা তাদের অত্যন্ত মজবুত। সুতরাং যারা আব্দুল কাদেরকে ডাকবে, আব্দুল কাদেরের কাছে মদত চাইবে, তার কাছে ফরিয়াদ করবে এবং বিভিন্ন জিনিসকে উশিলা দিবে দোয়ার মধ্যে এবং বলবে এটা তো উশিলা দিতেছি, এর মাধ্যমে আমরা তাদের মানে আল্লাহরই ইবাদত করতেছি, এই কথা যারা বলবে তাদের কথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন মা না'বুদুহুম ইল্লা লিয়ুকাররিবুনা ইলাল্লাহি যুলফা। মক্কার কাফেররাও এটা করতো, তারা লাত মানাত উজ্জার ইবাদত করতো না, তারা এই মূর্তি পূজা এই জন্য করতো যাতে এগুলো তাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। সুতরাং যারা বলে আমরা আব্দুল কাদের উমুক পীরকে উশিলা দিতেছি, এই উশিলাটা শিরক না, এটা একটা আল্লাহর ইবাদত, এটা যারা বলে তাদের কথা বাতিল, তাদের কথা ঠিক নয়। তারা সালিহীন যারা নেককার লোকদেরকে ডাকুক অথবা অন্য কাউকে ডাকুক, মানে সবই একই রকম, মানে এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে একবার ডাকবে, একবার অন্যের কাছে দোয়া করবে, তার সব বরবাদ হয়ে যাবে, সব নষ্ট হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে। যে বিশ্বাস করবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে, এটা যদি বিশ্বাস করে তাহলে তার আমল শেষ। শিরক করলে তার আমল শেষ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইন্নাহু মা ইউশরিক বিল্লাহ ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি। আল্লাহ শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। ইন্নাহু মা ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ, যে শিরক করলো তার জন্য জান্নাত হারাম এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই। সুতরাং যারা শিরক করবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম, চিরস্থায়ী জাহান্নামে তারা থাকবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নাম থেকে পাপী মুমিনদেরকে বের করবেন। যারা শিরক ছাড়া মারা যাবে তারা যদি জাহান্নামে যায়ও তাহলে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, সেখান থেকে আল্লাহ তাদেরকে বের করবেন। কিন্তু থাকবে কারা? যারা মুশরিক, যাদের আমল নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়ালাউ আশরাকু লাহাবিতা মা কানু ইয়ামালুন আনহু মা কানু ইয়ামালুন, যে শিরক করবে তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং মুশরিকরা জাহান্নামে পড়ে থাকবে চিরকাল, সেখানে কোনো মওত নাই, তারা মানে জাহান্নামেই থাকবে। অনুরূপ কোনো মানে ঈমান ভঙ্গকারী কেউ যদি কোনো কাজ করে তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং সেও জাহান্নামে চিরকাল থেকে যাবে। নাম তাফাদ্দাল। ولذلك قال الله تعالى في كتابه في أول أمر في القرآن يصادفك
فإذا أردت أن تختم القرآن، وليس ختمه يقتصر على رمضان، النبي قال لعبد الله بن عمرو: اختمه في كل شهر. فأنت إذا ختمت في شهر وبدأت من البقرة، ولا بد بعد أن تقرأ الفاتحة ستمر على قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أرأيت أول أمر يصادفك إذا أردت أن تختم القرآن على صيغة افعل الدالة على الأمر، والأصل في الأمر الوجوب والحتم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين برهان وجوب عبادته وحده، فقال: الذي خلقكم، لأنه خلقكم وحده وآباءكم، فيجب أن تفردوه بالعبادة وحده ولا تجعلوا له شريك. ولذلك جاء في ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا أوحى الله له ب5 كلمات أن يتعلمهن وأن يعلمهن، فجمع الناس حتى كانوا بالشرف، فقال: إن الله أمرني ب5 كلمات أن أتعلمهن وأن أعلمهن. أول كلمة قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال: مثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورق، فقال: اعمل وارفع الغلة لي، فجعل يعمل ويرفع الغلة لعبده لغيره. أيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ كذلك الله خلق الإنسان ورزقه وآمنه في وطنه وأصح بدنه وعقله وشق له سمعه وبصره وحده، فكيف يدعو غيره يقول يا رسول الله؟ ذلك هذا أظلم الظلم، ولذلك كان ذلك أظلم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلذلك كان أعظم نعمة ينعمها الله على العبد سبحانه وتعالى نعمة التوحيد، أن يصبح مسلما موحد لله لا يشرك به شيئا، لا في الظاهر كالدعاء والذبح، ولا في الباطن كالخوف والرجاء والمحبة، بل يجعل عمله وحياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجوب الفرح بذلك، وهو أعظم من الفرح بالمال وجمع الحطام. قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. إذا افتقرت أيها الموحد لله، قل مالك وعظم دينك وشقت عليك حياتك، فاذكر نعمة الله عليك بالتوحيد، أن الله جعلك موحدا له، ولم تكن من المشركين عباد القبور الذين يذبحون وينذرون ويطوفون لغير الواحد الغفور. افرح بذلك، فهي أعظم نعمة. فإن النبي كان موحدا لله وحده لا شريك له، والأنبياء من قبله ودعوا إلى ذلك. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث علي إنه كان يتلوى من الجوع ما يجد الدقل، أي رديء التمر، لكنه كان موحد سعيدا شاكرا لله بما أنعم الله عليه من التوحيد سبحانه وتعالى. فحينئذ يجب أن تفرح بذلك، هو خير مما يجمع الناس.
وحينئذ ننتقل للأمر المهم بعدما نسمع ما تيسر من ترجمة ذلك. এরপর আমাদের মুহতারাম মেহমান বললেন যে এজন্যই অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবাদত করতে হবে, তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। তাওহীদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় আদেশ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যত আদেশ করেছেন সবচেয়ে বড় আদেশ হচ্ছে তাওহীদ। যা কিছু থেকে তিনি নিষেধ করেছেন সবচেয়ে বড় নিষেধ হচ্ছে শিরক। এজন্যই কোরআনের মধ্যে আমরা যদি কোরআন পড়ি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা পড়তে যাই, তাহলে প্রথম আদেশটা পাবো আমরা, ইয়া আইয়ুহান নাসু উবুদু রাব্বাকুম। সূরা বাকারা শুরু থেকে যদি আমরা পড়া শুরু করি, প্রথম যে আদেশটা আসবে সেটা হচ্ছে, হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, তার একত্বের ঘোষণা দাও যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এইখানে এই প্রথম আয়াতটাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এককভাবে তার ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন। তারপর ইবাদতের পক্ষে যে সমস্ত দলিল আছে, রুবুবিয়াতের দলিল, সেগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে তিনি একমাত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি রিজিক দিয়েছেন, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সুতরাং ইবাদতটা তার জন্যই করা উচিত। মুসনাদুল ইমাম আহমদে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এসেছে। সেই হাদিসটা হচ্ছে আশআরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস। হাদিসটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি তোমাদেরকে বরং শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। আল্লাহর সাথে শিরক করাটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ, সবচেয়ে বড় গুনার কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, শাইখ আবারও সেই আয়াতগুলো রিপিট করেছেন যে ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি, শিরক করলে ক্ষমা করেন না, ওয়া আবুদুল্লাহ ওয়া লা তুশরিকু বিহি শাইআ। অর্থাৎ ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া যে আদেশটা দিয়েছেন বনি ইসরাইলকে, সেই আদেশ আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন কোরআনের মধ্যে। সুতরাং তাওহীদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিয়ামত, এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর নাই। এটা শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ, এর চেয়ে আর কোনো বড় অপরাধ নাই। আমরা শিরক থেকে বিরত থাকব প্রকাশ্যে, বিরত থাকব গোপনে, এই সর্বাবস্থায় আমরা শিরক থেকে দূরে থাকব। আমাদের জীবনটা পুরাটাই যেন হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ইলা আখিরিল আয়া, যে আমার জীবন, হে নবী আপনি বলুন যে আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন মরণ সবই আল্লাহর জন্য। তারপর পরবর্তীতে হচ্ছে সুন্নতের অনুসরণ করা। এটা যদি আমরা করতে পারি, তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে পারি, সুন্নত বাস্তবায়ন করতে পারি, এটা হবে সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। হে নবী, তুমি বলে দাও যে আল্লাহর অনুগ্রহে, আল্লাহর দয়া প্রাপ্ত হয়ে তারা যেন খুশি হয়। আল্লাহর তাওহীদ, আল্লাহর নিয়ামত এটা পেয়ে যেন তারা খুশি হয়, আর খুশি হওয়াটাই তাদের জন্য উপযুক্ত। আর মুশরিকরা যা কিছু অর্জন করতেছে দুনিয়ার সম্পদ, এই দুনিয়ার সম্পদের চেয়ে এই তাওহীদের নিয়ামতটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উত্তম। হে তাওহীদপন্থী, হে তাওহীদবাদী, তুমি জেনে রাখো, তোমার সম্পদ যদি হয় সামান্য, কোনো কিছু যদি নাও থাকে, তাহলে তুমি তাওহীদের নিয়ামতকে স্মরণ করো। এই তাওহীদ হচ্ছে বড় নিয়ামত, এটা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদবাদী ছিলেন, তাওহীদপন্থী ছিলেন। তিনি ক্ষুধায় পেটের মধ্যে পাথর বাঁধতেন, কিন্তু তাওহীদ ছাড়তেন না। তো আমরা তাওহীদকে পেয়ে আমরা আনন্দিত হব, খুশি হব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উপরে এটাই আবশ্যক করেছেন, আমরা যেন তাওহীদ পেয়ে খুশি হই। এরপর শাইখ বলছেন, আমি এখন তোমাদেরকে নিয়ে অন্যদিকে যাচ্ছি। তাফাদ্দাল। فالبلدان التي حققت التوحيد جعلها الله آمن بلدان العبيد. قال الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: بظلم أي بالشرك، كما في صحيح البخاري. فالبلدان التي طهرت بقاعها من عبادة الأوثان والقبور
ودعاء غير الله والذبح له صارت آمن بلدان العالم بفضل الله وحفظه، لأنه وعد ولن يخلف وعده. قال الله تعالى في كتابه مبينا سبب الأمان في الأرض والتخلص من تسلط الأعداء، التخلص من الفقر والأمراض، التخلص من المصائب والكوارث. التوحيد هو الأمن والأمان قبل دخول الجنان ومن بعده الجنة، كما قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال تعالى في كتابه قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من بعدهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط يا ربنا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء، لا يذبحون لغيري، لا يشركون بي شيء، حينئذ أكتب لهم النصر والاستخلاف في الأرض بالتوحيد والمحافظة على التوحيد. نعم। এরপর আমাদের সম্মানিত মেহমান বলেছেন এই সারা বিশ্বের মাঝে যে সমস্ত দেশ শিরক থেকে মুক্ত হয়েছে, মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত হয়েছে, যেখানে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ওই দেশগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে শান্তিময় করেছেন। সে দেশের বাসিন্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা দিয়েছেন। সে দেশের জনগণ নিরাপদ। যে সমস্ত দেশে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিরকের নাপাকি থেকে মুক্ত হয়েছে, সেই দেশগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিরাপদ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাযীনা আমানু ওয়া লাম ইয়ালবিসু ঈমানাহুম বিযুলমিন উলাইকা লাহুমুল আমনু ওয়া হুম মুহতাদুন। মানে যারা ঈমান এনেছে, ঈমান আনার পরে যারা জুলুম করে নাই, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, আর তারাই হবে হেদায়েতপ্রাপ্ত। এই যে ওয়া লাম ইয়ালবিসু ঈমানাহুম বিযুলমিন, ঈমানের সাথে জুলুম মিশায়নি, এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এখানে জুলুম দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। এখানে যে আল্লাহ তাআলা বললেন যে ঈমানের সাথে জুলুম মিশায়নি, মানে তারা শিরক করে নাই। যেমন লুকমান আলাইহিস সালাম বলেছেন ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম। অর্থাৎ শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। আর এই ব্যাখ্যাটা সহিহ বুখারীতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে যেই দেশগুলোতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিরকের মানে পচা দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত হয়েছে, ওই দেশগুলোকে শান্তিময় করার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা কোরআনে করেছেন। তাওহীদ বাস্তবায়ন করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি আসবে, এই ওয়াদা আল্লাহ কোরআনে করেছেন। যেমন বলেছেন ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম লা ইস্তাখলিফান্নাকুম ফিল আরদি ওয়া আমিলুস সালিহাত, এভাবে শেষ পর্যন্ত। যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে জমিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করবেন, জমিনে তাদেরকে শক্তিশালী করবেন এবং ভয়ের পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। এই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। দুনিয়াতে দিবেন নিরাপত্তা, শান্তি, আখিরাতে দিবেন জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা এবং জান্নাত দান করবেন। যেটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন তাওহীদপন্থীদের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন মা লা আইনুন রাআত, যেটা কোনো চোখ দিয়ে কেউ দেখে নাই, যেটা কান দিয়ে যার সৌন্দর্যের কথা শুনে নাই, এবং যেটা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কি ওয়াদা করেছেন? যারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং শিরক করবে না, তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্মানিত করার ওয়াদা করেছেন দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। তাফাদ্দাল। وحينئذ لا بد أن تعرف الأمر المهم، ولماذا تفرح بذينك الأمرين إذا حققتهما. الأمر الأول أو الأمر هو أن تعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن دين الإسلام مبني على أصلين. الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، فلا يذبح ولا ينذر إلا لله لما تقدم.
فمن عبده وعبد غيره معه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وخلده في ناره كما تقدم. الأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، ونعرف كيف ما شرع من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن رام يصل إلى الله من غير طريق الرسول سيجد كل طريق مغلق إلا طريق واحد، وهو ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. الأول معنى لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله. الثاني شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أراد إصلاح نفسه وإصلاح بيته وأسرته وإصلاح مجتمعه بالدعوة إلى الله أو الجهاد أو غير ذلك من الأسباب التي يقول جربتها وفعلها الناس لكنها لم توافق ما عليه سيد الناس صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسيجد الباب مسدودا للتوفيق في نيل المطلوب من الإصلاح وما يسمونه بالتغيير. فلن يصل الناس إلى الدين الصحيح ولن يصلوا إلى إصلاح الناس بالتجارب وما يحسنه العقل ولا الحزب، بل يصلوا إلى الله وإلى رضوانه وجنته فيحميهم في الدنيا من تسلط الأعداء عليهم وسفك دمائهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ما شرعه الله سبحانه وتعالى، واتباع أصحابه في فهم الكتاب والسنة والعمل بمقتضى ذلك. فحينئذ يكون العبد ناجيا في الدنيا من تسلط العدو عليه وتسلط الضنك والحزن والهم والغم والفقر، وناجي إلى الله إذا توفي فيفتح له في قبر، يفسح له مد بصره ويدخل جنة الخلد ويرى الله ويسمع كلامه كما سيأتي. فلا يعبد الله إلا بما شرع. فمن عبده في الجهاد والدعوة والتكفير وغير ذلك بغير ما شرع بالتحسين العقلي أو الاضطراد الحزبي أو العرفي فإنه لن يصل، وسيكون ما يفعله وبالا عليه، كما قال الخطيب البغدادي صاحب كتاب شرف أصحاب الحديث رحمه الله، والذي قال عنه ابن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال عليه في العلم. قال: ما عبد عابد ربه بغير ما شرع أو بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. جاء في باب الجهاد يجاهد في سبيل الله لكن بغير علم، فيقاتل العدو وقت الضعف فيقتل 2 من العدو فيقتلون منه آلاف. فهل هذا فعله الرسول وهذا علم؟ جاء يدعو إلى الله فأخرج الجهال دعاة إلى الله لا يحسنون حديث الضعيف من الصحيح ولا يعرفون التوحيد للألوهية من الربوبية، فهل سيعلم الناس الحق؟ فإذا لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، فمن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. والعلم اتباع الرسول والسلف الصالح وهم الصحابة، فمن فعل ذلك حقق المنهج السليم في الأمن في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة. এরপর শেখ বললেন যে আমাদের জানা আবশ্যক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জন্য জানা আবশ্যক, যেমনটি বলেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ।
তিনি বলেছেন যে দুটি জিনিস মানে অত্যন্ত জরুরি, দুটি জিনিস অত্যন্ত জরুরি। একটি হচ্ছে যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, এক নাম্বার হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। সফলকাম হওয়ার জন্য দুটি জিনিস আমাদের জন্য জরুরি। একটা হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরিক না করা, এই হচ্ছে এক নম্বর বিষয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ইবাদত করতে হবে একমাত্র মানে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে, শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে ইবাদত করতে হবে। এক নম্বরে ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইবাদত করতে হবে শরীয়ত সমর্থিত পন্থায়, শরীয়তের দেখানো তরিকায়। আমরা কিভাবে জানতে পারবো ইবাদত কোন শরীয়তসম্মত হলো কি না, এটা আমরা জানবো কিভাবে? এটা জানার পদ্ধতি হচ্ছে যে রাসূল সাল্লামের মানে যেভাবে ইবাদত করেছেন, সাহাবীগণ যেভাবে করেছেন, সেই পদ্ধতিতে আমরা ইবাদত করব, তাহলে ইবাদতটা শরীয়তসম্মত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে, তার সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে, জিহাদের মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে যে চেষ্টা করবে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তার সাহাবীদের মানে তরিকায় সংশোধন করতে হবে। কেননা সমস্ত রাস্তায় বন্ধ। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত সম্বন্ধে জানার এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার সমস্ত রাস্তা বন্ধ, একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের রাস্তাটাই খোলা আছে। যে ব্যক্তি অন্য রাস্তা অবলম্বন করবে, সে তার সামনে যে দেখবে যে দরজা বন্ধ, সে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে না। আর সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, যে ব্যক্তি মানে আল্লাহ রাসূলের পদ্ধতি বাদ দিয়ে, সাহাবীদের পদ্ধতি বাদ দিয়ে অন্য পদ্ধতিতে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে অথবা সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের উপরে কাফের মুশরিকদেরকে চাপিয়ে দিবেন, শত্রুদেরকে চাপিয়ে দিবেন, তারা মুসলমানদেরকে অপদস্থ করবে, লাঞ্ছিত করবে। মোট কথা, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করব, তার সুন্নতের ইত্তেবা করব। কিভাবে? মানে আমরা সাহাবীদের পথ অবলম্বন করব। সুন্নত থেকে আমরা সরাসরি জ্ঞান নিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। সাহাবীরা যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে আল্লাহর কিতাব বুঝবো, সাহাবীরা যেভাবে আমল বুঝেছেন সেভাবে আমরা বুঝবো এবং সে অনুযায়ী আমল করব। আমরা যদি সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী যদি আমরা আমল করি, তাহলে আমাদের কবরকে আল্লাহ তাআলা প্রশস্ত করে দিবেন, আমাদেরকে দুনিয়াতে মানে নিরাপত্তা দান করবেন। মোট কথা, আমরা আল্লাহর ইবাদত করব সালাফদের বুঝ অনুযায়ী, সাহাবদের বুঝ অনুযায়ী, কোরআন এবং হাদিস বোঝার চেষ্টা করব। মানে যারা মানুষকে মানে কাফের ফতোয়া দেয়, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত, ওই দলের বুঝ অনুযায়ী আমরা বুঝবো না, কোরআন হাদিস বুঝবো সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী, সেভাবে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। কেন? এলেম ছাড়া, সাহাবীদের বুঝ ছাড়া, নিজের বুঝ অনুযায়ী, কোনো দলের বুঝ অনুযায়ী, কারো চিন্তা চেতনার উপরে ভিত্তি করে যদি আমরা সমাজ সংশোধন করতে যাই, দেশ সংশোধন করতে যাই, নিজেকে সংশোধন করতে যাই, তাহলে হবে উল্টা। মানে সংশোধন করার বদলে নষ্ট হবে, বিভ্রান্তি হবে, মানে সংশোধন তো হতে পারবে না, আরও নেগেটিভ মানে ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এই জন্য আমরা কোরআন এবং হাদিস বুঝার চেষ্টা করব, বুঝবো সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী, কোরআন হাদিসের তরিকা মোতাবেক আমরা বুঝার চেষ্টা করব। আমরা জিহাদ করব, অন্যান্য সব কিছুই করব সালাফদের বুঝ অনুযায়ী। সুতরাং আমরা শিক্ষা দিব মানুষকে, মানে মানে কোরআন হাদিসের মানে বুঝ শিক্ষা দিব সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী, এলেম সহকারে। সুতরাং বিনা এলেমে আমরা সংশোধন করতে যাব না। আর এলেম হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা, আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করা, সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী, এটাই হচ্ছে প্রকৃত এলেম। সালফে সালেহিনদের মানে বুঝটাই হচ্ছে প্রকৃত এলেম নাম। فحينئذ أمرنا الله بالمحافظة على هذا التوحيد، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأعظم ما يحافظ به على التوحيد تقوى رب العبيد،
وتقوى الله سبحانه وتعالى تبنى على العلم هي أن يطيع الله بنور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله بنور من الله يخاف عقاب الله، كما قال ابن القيم رحمه الله فيما أحسن ما سمعوا في تقوى الله. وحينئذ لن تتحقق تقوى الله إلا بالعلم المحقق، فلينصف العلم حتى يحققه، ولن يحققه فيفهم الكتاب والسنة ويعتصم بهما إلا بالمنهج الوسطي. ما هو المنهج الوسطي؟ منهج الصحابة رضوان الله عليهم. وليس المنهج الوسطي منهج عقلاني يحسن الرجل بعقله ويجرب في خلق الله ثم يقول جربت، كما تقول جماعة الإخوان المسلمين بعد أن صنعوا الثورات والمظاهرات وقتل من الناس من قتل وعطلت المساجد، أعلنوا أننا جربنا ذلك فلم ينفع. أيعرف دين الله بالتجربة أم بالاتباع؟ بالاتباع. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هو منهج الصحابة، منهج لا غلو فيه ولا جفاء. قال الله تعالى في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهذا هو منهج الصحابة وسطا أي خيارا، كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فصرنا خيار، فتصير هذه الأمة خيار متى؟ إذا اتبعوا الصحابة في فهمهم فلم يأتوا بفهم يخالفهم، فلا يميز أهل هذا المنهج الوسطي إلا اتباعهم إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. بل إذا اختلف الصحابة على أقوال، قال الإمام أحمد مصير منهم على الإجماع أنه لا قول في المسألة غير ما قالوا، يعني اجتمع على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، ولا أن نتكلم بشيء ما تكلم به السلف من قبل. هل يستطيع الله كذا؟ هل يستطيع الله كذا؟ بل نفهم الكتاب والسنة على فهمهم رضي الله عنهم. مثال، قال الله تعالى في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء بعض الناس يقولون الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله يكفر ويجب أن نخرج عليه ونقاتله. قال ابن عباس وكان رأس السلف في تفسير القرآن كفر دون كفر لم يخالفه أحد من الناس. وبهذا قالت هيئة كبار العلماء رحم الله مات منهم مثل شيخنا بن باز والآخرون بقول ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فقال حكم مثل حكم الله يسوغ أن يترك حكم الله رجعية، هذا كفر أكبر. وإذا حكم لشهوة واعتقد حكم الله واجب فهذا كفر دون كفر، ولم يخالف ابن عباس أحد. فالرجل الذي لزم منهج السلف هو الذي يتابعهم في إجماعهم ولا يشذ عنهم فيشذ في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث يضعفه جماعة الإخوان المسلمون، وهو حديث صحيح له أسانيد كثيرة، ومقتضاه أن من تدين بغير دين الصحابة وفهم فهما لم يفهموه وضادهم في العمل الذي عملوا به وقاموا به فإنه حينئذ قوله كما قال ابن تيمية لا يكون إلا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه مقتضى الوسطية.
فحينئذ ستعصم الدماء ويعيش الناس في أمان بهذا المنهج الوسطي. انظروا البلد التي قامت بعقيدة السلف ودعت للتوحيد وتأسست عليه، فانظروا عاقبة ذلك، صارت آمن بلدان العالم كلها بسبب التمسك بعقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد وفاته ليكونوا نبراسا للناس، فطال عمر أنس ليقتدي الناس به عندما يأتي حكام الجور، فجاءوه يشتكون ظلم الحجاج، فما قال اخرجوا بمظاهرة ولا ثورة، قال لهم أنس كما بصحيح البخاري: اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. وقال ابن عباس: إن كنت ولابد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه، فغيبة ولاة الأمر في المجالس والطعن فيهم بسبب المعاصي عادة الخوارج من أهل البدع والبغاة، وهؤلاء سماهم النبي كلاب النار. فالبلاد التي كما قال ابن تيمية ما خرجت طائفة على ولاة أمرها لمعاصي أو منكرات إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يجلبوه. بل حتى ولي الأمر لو ثبت كفره من العلماء الراسخين لما جاز الخروج عليه إن كان ذلك يؤدي إلى مفسدة أعظم. فمن ذا الذي اليوم يفهم أن المنهج الوسطي الذي كان عليه السلف هو صمام أمان العالم كله لمن تمسك به، وليس فقط عند الواحد والاثنين والثلاث। এরপর আমাদের সম্মানিত মেহমান বলছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাওহীদের হেফাজত করার আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন তাওহীদ হেফাজত করি। আর তাওহীদের হেফাজত হবে তখনই যখন আমরা তাকওয়া বাস্তবায়ন করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং মানে তাওহীদ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তাকওয়া বাস্তবায়ন করা। তাকওয়া বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে তাওহীদ অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। এরপর তিনি তাকওয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর নূরে আল্লাহর পথে চলে মানে আল্লাহর তাকওয়া বাস্তবায়ন করতে হবে। তো তাকওয়া বাস্তবায়ন হবে না যতক্ষণ না আমরা ওয়াসাতিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন না করব। দিনের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন না করলে আমরা তাকওয়া বাস্তবায়ন করতে পারবো না। তো এই যে মধ্যপন্থাটা কিভাবে আমরা পাবো, কোথায় পাবো? মানে মধ্যপন্থা বলতে বোঝাচ্ছেন যে সালাফদের বুঝ অনুযায়ী যদি আমরা চলি, সালাফদের মতো করে যদি আমাদের পূর্বসূরীদের মতো করে যদি আমরা কিতাব এবং সুন্নাত বুঝি, সেটাই হবে ওয়াসাতিয়া। অর্থাৎ সাহাবীদের পথই হচ্ছে মানে পথেই রয়েছে মধ্যপন্থা, সালাফদের পথেই রয়েছে মধ্যপন্থা। যারা যারা বিভিন্ন মানে মতের অনুসারী, যারা দার্শনিক, যারা যুক্তিবাদী, যারা বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন শায়েখ এখানে বেশ কিছু দলের কথা উল্লেখ করেছেন, এই দলগুলো আমাদের দেশেও আছে, অন্যান্য দেশেও আছে। এরা বলে যে না, আমরা সালাফদের বুঝ নিব না, সালাফদের বুঝ মতে চলবো না, আমরা ফল পেয়েছি অন্যান্য পন্থায় কাজ করে চলে, আমরা অন্যান্য পথ মেনে আমরা সফলকাম হয়েছি, ফল পেয়েছি, ফল পাওয়া গেছে, এই কথা বলে থাকে কিছু কিছু লোক, মানে কিছু দল এটা বলে থাকে। মোট কথা অন্য পথে চলার মধ্যে কোনো মানে লাভ নেই, মানে পরীক্ষা করে দেখব যে এই পথে সফলতা বয়ে আনে কিনা, এরকম কোনো সুযোগ নেই। আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে সাহাবাদের পথে চলা, অসাতিয়া মানে মধ্যপথে চলা, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, যেখানে কোনো বাড়াবাড়ি থাকবে না, অতিরঞ্জন থাকবে না, এবং যেখানে কোনো মানে কমতিও থাকবে না। অসাতিয়া হচ্ছে, মধ্যপন্থা হচ্ছে বাড়ানো এবং কমানোর মাঝখানে। দিনের ব্যাপারে আমরা বাড়াবো না এবং কমাবো না, আমরা মাঝখানে চলবো, সোজা পথে চলবো, সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী চলবো, সালাফদের বুঝ অনুযায়ী চলবো। সুতরাং সালাফদের বুঝের মধ্যে রয়েছে মধ্যপন্থা, তাদের পথই ছিল মধ্যম পথ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াকাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতাও ওয়াসাতা, আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি
আমরা মানে হিসাবে নির্ধারণ করেছি আয়াতের শেষ পর্যন্ত। মধ্যম পন্থা হচ্ছে মানে উত্তম পন্থা, এটা হচ্ছে উত্তম পথ। এটা মানে উত্তম পথ কোনখানে? যেখানে সাহাবীদের ইজমা হয়েছে, সাহাবীরা যেই পথের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন সেটাই হচ্ছে ওয়াসাতিয়া, সেটাই হচ্ছে মধ্যম পন্থা। মানে একজন সাহাবী খেলাপ করলো, দুইজন খেলাপ করলো, এটা নয়, বরং অধিকাংশ সাহাবীদের ইজমা যেখানে হয়েছে সেটাই হচ্ছে মধ্যম পন্থা। আমরা কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে, দলিল বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবীদের বুঝ আমরা নিব, সালাফদের বুঝ আমরা নিব, সালাফদের মতো করে বোঝার চেষ্টা করব। যেমন শাইখ উল্লেখ করেছেন ওমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন। এই আয়াতটা বুঝতে গিয়ে এক শ্রেণীর লোক ভুল করে। তারা বলে শাসক যদি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিয়ে ফয়সালা করে বিচার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আসলে এই যে আয়াতের ব্যাখ্যাটা ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস থেকে এসে গেছে। তিনি ছিলেন মানে কোরআনের ব্যাখ্যাকারীদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী। তার পক্ষ থেকে যেহেতু ব্যাখ্যা এসে গেছে, সালাফদের পক্ষ থেকে যেহেতু ব্যাখ্যা এসে গেছে, সুতরাং আমরা অন্য কারো ব্যাখ্যা নিব না। তিনি কি ব্যাখ্যা করেছেন? এটা হচ্ছে সুটো কুফুরি, মানে কুফর দুনা কুফর। এখানে যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, অর্থাৎ শাসক যদি মানে অলসতা করে আল্লাহর হুকুম বাদ দেয় তাহলে তিনি বড় মানে কুফরি করবেন না, ওইরকম কুফরি করবেন না যে কুফর একবার ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, ওইরকম কাফের হবে না, অর্থাৎ কবিরা গুনাহ হবে। আর লাজনা দায়মা হায়াতু কিবারুল উলামা, যেটা সৌদিয়াতে এইটাই গ্রহণ করেছেন, ইবনে আব্বাসের এই মতটা কি এই ব্যাখ্যাটাই নিয়েছেন। অর্থাৎ যদি শাসক অবজ্ঞা করে, আল্লাহর কিতাব কিন্তু অবজ্ঞা করে, যদি বলে যে এই যুগে এটা চলবে না, এটা অচল, এই বলে যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে শাসক কাফের হবে। আর যদি মানে মানে নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে বা অন্য কোনো কারণে আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিয়ে ফয়সালা করে তাহলে তাকে কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না। এটাই হচ্ছে সালাফদের ব্যাখ্যা, এটাই হচ্ছে মানে সঠিক ব্যাখ্যা। আমরা সালাফদের পথ বাদ দিয়ে আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হব না। যেই হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে এই উম্মত মানে ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, এই বিভক্তির হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই হাদিসের সারাংশ হচ্ছে যারা সঠিক পথ থেকে চলে যাবে, রাসূলের পথ থেকে চলে যাবে, সাহাবীদের পথ থেকে যারা মানে বিচ্যুত হয়ে যাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ধ্বংস হবে। এবং যারা সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী রাসূল সাল্লামের মানে মানে দিনের পথে সুন্নতকে যারা বুঝবে সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী তারাই সফলকাম হবে। তারপর বলছেন যে দেখো তুমি ওই সমস্ত দেশের দিকে তাকিয়ে দেখো যে সমস্ত দেশে সালাফদের আকীদা বাস্তবায়ন করা হয়, দিনের ক্ষেত্রে সালাফি আকীদা যে সমস্ত দেশে বাস্তবায়ন হয়েছে ওই সমস্ত দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করতেছে, সেখানে নিরাপত্তা রয়েছে। এরপর তিনি বললেন যে শাসক যদি ভুল করে তাহলে কিন্তু শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না, আনুগত্য বর্জন করা যাবে না। তো সাহাবীদের যুগে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একদল লোক এসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুমের অভিযোগ করলো, ইতিহাসের সে বড় জালেম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তো আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন যে দেখো মানে এখন তোমরা হয়তো ভালো আছো, যে দিনটা যাচ্ছে ভালো যাচ্ছে, কিন্তু এর চেয়ে মানে পরবর্তীতে আরও বিভ্রান্তি আসতে পারে। মোট কথা তিনি সবুর করার আদেশ দিলেন যে হাজ্জাজ জুলুমের উপর সবুর করো, সবুর করার মধ্যেই কল্যাণ। শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, আন্দোলন করা, শাসকদেরকে জোর করে ক্ষমতা থেকে না মানো, মানে হরতাল করা, বিদ্রোহ করা, এগুলো সালাফদের মানহাজ নয়, এগুলো হচ্ছে খারিজদের মানহাজ। এই খারিজিরা কী করে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, শাসকদের বিরুদ্ধে কোনো পাপ কাজ হলে শাসকরা যদি মানে পাপ কাজ করে তাহলে খারিজিরা বিদ্রোহ করে, আন্দোলন করে, এতে করে ক্ষতিটা হয় বেশি। মানে যে ভালোটা তারা করতে চায় তার চেয়ে ক্ষতিটাই হয় বেশি, রক্তপাত হয়। আর খারিজদের ব্যাপারে নবী সাল্লাম বলছেন এরা হচ্ছে এরা হচ্ছে জাহান্নামের কুকুর। নবী করিম সাল্লাম যারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আন্দোলন করে, মানুষের জানমালের ক্ষতি করে তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা সংশোধন করতে যায়, সংশোধন করতে গিয়া তার চেয়ে আরও বেশি ক্ষতি বয়ে আনে, উম্মতের উপরে বড় বড় মুসিবত টেনে আনে। যায় সংশোধন করতে আসে উল্টাটা, আসে ক্ষতি, মানে উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে। এর কারণ কি? ওয়াসাতিয়া থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে, সাহাবীদের পথ থেকে, সালাফদের পথ থেকে দূরে যাওয়ার কারণেই তারা মানুষের ক্ষতি করে, জানমালের ক্ষতি করে। নাম نختم هذا اللقاء الذي أشكر القائمين على استضافتي فيه بتوجيه 3 أسئلة لمن كان يعرف منكم اللغة العربية مني مباشرة أو بعد الترجمة. السؤال الأول: نبغت نابغة تقول يسعنا ترك منهج السلف، لا يجوز أن تقول يلزمنا عمل السلف، ما في دليل على هذا، هل كلامه صحيح؟ الثاني:
يجوز التفرق على جماعات وأمير في الحضر كالتبليغ والإخوان والسرورية، لأن هذه الأمارة تنظم شؤون الدعوة، وهذه اجتهادات، فلا يجوز أن نبدعهم كما قال الشيخ بن باز: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. المسألة الثالثة: هل يجوز للشخص أن يتوب على هذه الفرق التي لا تنتسب للسلف بل لرجل غير الرسول؟ إلياس التبليغ، حسن البنا الإخوان، الدواعش أبو قتادة مدري وش اسمه. أسئلة ثلاثة، أحد يجيب باللغة كذا العربية مباشرة ولا ترجم؟ هيا ترجم له। শাইখ বলছেন যে আমাদের এই যে আলোচনা আমরা 3টি প্রশ্ন করে শেষ করব। যারা আরবি জানে, আরবি বুঝে, তারা সরাসরি উত্তর দিবে, আর যদি আরবি না বুঝে তারা অনুবাদ শুনে তারপরে ইনশাআল্লাহ জবাব দিবেন। তো 1 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার উপর এটা আবশ্যক না, সালাফদের মানহাজে চলবো, এটা আমার উপর জরুরি না, এটা আমার উপর আবশ্যক না যে আমি সালাফদের বুঝ অনুযায়ী চলবো, সালাফদের মানহাজে চলবো, এটা আমার উপর ওয়াজিব না। এটা কি সহি? এই কথা কি ঠিক আছে? আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া জায়েজ আছে, যেহেতু দাওয়াতি কাজ আমরা করব, মানে জামাত ইসলামের সাথে যোগ দিব, তাবলিগীদের সাথে যোগ দিব, আরেকটা আছে মানে সুরুরিদের সাথে যোগ দিব, এই বিভিন্ন দলে যে কোনো এক দলে যোগ দিলেই চলবে, এরকম কথা বলা কি জায়েজ আছে? তারপরে তৃতীয় নম্বর বলতেছেন যে যারা মানে 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 আল কায়দা, যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমিন, মানে জামাত, তাবলিগ, মানে কি বলে তাবলিগ জামাত, এই কোনো একটার সাথে যোগ দেওয়া জায়েজ আছে কিনা? جزاكم الله خير وأمتعكم الله بالرزق الحسن وحسن الختام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجزي خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع معنا ومع الحق كلمتنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. শেখ সুন্দর দোয়া করছেন আমাদের জন্য, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের দিনকে হেফাজত করেন, আমাদের পরকালকে যেন সুন্দর করেন, আমাদের শেষ পরিণতি যেন ভালো করেন, মানে আমাদের এই দেশকে যেন সুন্দর রাখেন, ইত্যাদি সুন্দর দোয়ার মাধ্যমে তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য শেষ করেছেন। আসসালামু আলাইকুম।